ವೆಂಕಟಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ನಂದನಂದನ ಗೋವಿಂದ ನವನೀತ ಚೋರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಪಶುಪಾಲಕ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ಗೋವಿಂದ ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶಿಷ್ಟಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ವಜ್ರಮಕುಟಧರ ಗೋವಿಂದ ವರಾಹಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಿಲೋಲ ಗೋವಿಂದ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ದಶರಥ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ದಶಮುಖ ಮರ್ದನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಗೋವಿಂದ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಮಹಿಮ ಸ್ವರೂಪ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ಗೋವಿಂದ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ನಂದನಂದನ ಗೋವಿಂದ ನವನೀತ ಚೋರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಪಶುಪಾಲಕ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ಗೋವಿಂದ ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶಿಷ್ಟಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ವಜ್ರಮಕುಟಧರ ಗೋವಿಂದ ವರಾಹಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಿಲೋಲ ಗೋವಿಂದ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಂದೇ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂ ವ್ಯಾಹರಸ್ತರಿದಾಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಸ್ಯ ದೈವಸಿಂಧೋ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೋ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಮಾತಾಪಿತಾ ಯುವದಯಸ್ತನಯಾ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ವಂ ಯದೇವ ಆದ್ಯಸ್ತನ ಕುಣವಯೇ ವರಾಭಿರಾಮ್ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವಂ ಪ್ರಣಾಮಿ ಮೂರ್ಧನ ಭೂರಂ ಧರಸ್ಯ ಮಹದಾಗರ ಭಟ್ಟರಾಧ ಶ್ರೀಭಕ್ತಿನಾಥ ಗುಣಶೇಖರ ಯೋಗಿವಾನ್ ಭಕ್ತಾಂಗ್ರೇಣು ಪರಕಾಲ ಯತೀಂದ್ರ ಮಿಶ್ರ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಾಂಗುಣಮುನಿ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ
சாதித்தருள மோகனை நாராயணன் படைத்தான் நான் மோகனம் தான் மோகமாய் சங்கரனை தான் படைத்தான் யான் மோகமாய் ஆண்டாரே மேலிட்டு ஆரேத்தே ஆய் பொருளை சேர்ந்தாமல் கொண்மேனே தேர்ந்து மோகனை நாராயணன் படைத்தான் நான் மோகனம் தான் மோகமாய் சங்கரனை தான் படைத்தான் மோகமாய் அந்தாதே மேலிட்டு ஆரேவேத்தே ஆய் பொருளை சேர்ந்தாமல் கொண்மேனே தேர்ந்து நெருங்காதே. श्रीवेङ्कटाद्रिनिलयः कमलाकामुकः पुमान् अभङ्गुरविभूतिर्नः తరంగయతు మంగళం. జూబ్లీ హిల్స్లో వేయించేసి ఉన్నటువంటి స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా 4వ రోజు సాయంత్రం ఈరోజు స్వామివారు సర్వభూపాల వాహనంపై మనందరికీ కూడా దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. అయితే సర్వభూపాల వాహనము అనంటే మొత్తం భూమండలాన్నంతటినీ కూడా మోసేటువంటి లేదా పాలించేటువంటి రాజులందరికీ కూడా ఆయనే ఈశుడు. అలాగే ఆ రాజులందరూ కూడా ఆ స్వామివారి యొక్క వాహనాన్ని మోస్తారు అనడానికి అందరి రాజుల కంటే కూడా ఆయనే ఉత్కృష్టుడు అని తెలియజేసేటువంటి విధముగా ఈ సర్వభూపాల వాహనం మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నది. సేవాపరాహ శివసురేశ కృషానుధర్మ రక్షోంబునాథ పవమాన ధనాదినాదాహ బద్ధాంజలి ప్రవిలసన్ నిజశీర్షదేశాహ శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం అని మనం సుప్రభాతంలో చదువుతూ ఉంటాం. అంటే అక్కడ ఏం చెప్పాడు? ఇంద్రాది శివుడు, ఇంద్రుడు మొదలైనటువంటి అష్టదిక్పాలకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా ఆ స్వామి యొక్క సేవలో నిరంతరము తరించిపోవడానికి బద్ధాంజలి అంటే అంజలి బంధించి సిద్ధంగా ఉన్నారట. అంటే అటువంటి వాళ్ళే స్వామివారి సేవకి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇంకా మానవ మాతృలమైనటువంటి మనమెంత అని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అయితే స్వామి ఎప్పుడైనా ఉత్తమమైనటువంటి క్షత్రియుడిగా, ఉత్తమమైనటువంటి రాజుగా మనకి తెలియబడ్డాడా
అని అంటే మనకి రామావతార ఘట్టంలో ఆయన తన యొక్క ఉత్కృష్టమైనటువంటి గుణాలన్నింటినీ కూడా తెలుపుడు చేశాడు. కోన్వస్మిన్ సాంప్రతంలోకే గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రతః చారిత్రేణ చకో యుక్తః సర్వభూతేషు కోహితః విద్వాన్ కః సమర్థశ్చ కశ్చైక ప్రియదర్శనః ఆత్మవాన్ కో జితక్రోధో లక్ష్మీవాన్ కోనసూయకః కస్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాతరోషస్య సంయుగే అని చెప్పి మొత్తం 16 గుణాలు, ఈ అద్భుతమైనటువంటి 16 గుణాలు ఉన్నటువంటి రాజు ఎవరైనా ఉన్నారా, ఉన్నట్టయితే వాళ్ళని తెలియజేయనంటే ఆ 16 గుణములు కలిగినటువంటి ఏకైక రాజు కేవలం శ్రీరామచంద్రుడే. అంటే నేను రాజుని అని ఆయన చెప్పుకోవడం ఒకటే కాదు, అందులో ఉన్నటువంటి గుణాలన్నింటినీ తన అవతారం తీసుకుని మానవుడిగా తన కర్తవ్యాలన్నీ నిర్వర్తించి మనందరికీ కూడా తెలుపుడు చేశాడు. అంటే రాజర్షీణాం గుణశ్రేష్ఠ తపసాచర్షిభిः సమః. అలాగే అంటే రాజర్షీణాం గుణశ్రేష్ఠ, రాజర్షులందరిలోనూ కూడా చాలా గొప్పవాడు. అలాగే పురందర సమోబలే, ఇంద్రుడి వంటి సమానమైనటువంటి బలము కలిగినటువంటి వాడు. ఇటువంటి ఎన్నో ఉత్కృష్టమైనటువంటి గుణములు కలిగినటువంటి వాడు ఆ శ్రీరామచంద్రుడు. ఆ శ్రీరామచంద్రావతారంలో సాక్షాత్తు స్వామే అవతరించి మనందరికీ కూడా రాజు యొక్క సద్గుణాలని బోధించాడు. అయితే ఈ రాజులందరూ కూడా స్వామివారి గురించి స్వామివారి సేవలో తరిస్తూ ఉంటారు. అయితే స్వామివారి కేవలం రాజుగా ఉండగానే వీళ్ళందరినీ మంచి రాజులుగా చేయగలడా, లేకపోతే రాజుగా లేకుండా కూడా చేయగలడా అని అంటే మనకి కృష్ణావతారాన్ని తీసుకోవాలి. కృష్ణావతారం చాలా అద్భుతమైనటువంటిది, విచిత్రమైనటువంటిది కూడా. ఎందుకనంటే ఇక్కడ మీరు కాళింది అవతారంలో స్వామి కాళింది మర్దనం చేస్తూ కనబడుతూ ఉన్నాడు. అక్కడ కాళిందియుణ్ణి మనం కౌరవులుగా భావించండి అందరూ కూడా. అంటే వాళ్ళు ఎంతోమంది రాజులు, అంతమంది రాజులు కలిసి ధర్మం మీద యుద్ధానికి వచ్చారు. అంటే ధర్మరాజు మీద యుద్ధానికి వచ్చారు. ఆయన చక్రవర్తి కాదు, రాజు కాదు, కానీ ఆయన ఒక రాజుగా నిలబెట్టగలిగాడు. అంటే ధర్మపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన రాజుగా లేకున్నప్పటికీ రాజులను తయారు చేయగలడు. అంటే సమర్థత అనేటువంటి దానికి ఉదాహరణ ఇక్కడ కాళిందీయుడు అనంటే 101 తలలు కలిగినటువంటి పామది. అటువంటి 101 తలలు అంటే అక్కడ మీరు కౌరవ సైన్యాన్ని మొత్తాన్ని కూడా తీసుకుంటే వాళ్ళందరూ కూడా కాళిందీయులుగా చెప్పబడతారు. వాళ్ళందరినీ మర్దన చేయగలిగినటువంటి వాడెవడయ్యా అనంటే ఆ శ్రీకృష్ణుడు. అంటే కృష్ణావతారంలో ఆ స్వామి కౌరవులందరినీ కూడా సంహరింపచేసి, అంటే ఆయుధాన్ని పట్టకుండా సంహరింపచేసి ఆయన యొక్క సర్వసమర్థతని కూడా నిరూపించుకున్నాడు. రామావతారంలో రాజుగా నిరూపించుకున్నాడు. కృష్ణావతారంలో పక్కనే ఉండి యుద్ధం చేయకుండా సమర్థులని తయారు చేశారు. అంటే మనం దీన్ని బట్టి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే స్వామి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే మనకి సమర్థత లేకపోయినా మనల్ని సమర్థులుగా తయారు చేసి మనల్ని గొప్పదైనటువంటి వ్యక్తులుగా, రాజులుగా, ఉత్తమమైనటువంటి వ్యక్తులుగా తయారు చేయగలడు. అందువల్ల అటువంటి విషయాన్ని ఈ సర్వభూపాల వాహనంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అంటే కాళింది మర్దన జరిగేటప్పుడు ఆయన కూడా మానవ మాతృల్లానే చేశాడు. ఎలా అంటే ఆ కాళింది మడుగులో, అంటే యమునా నదికి ఒక హ్రదం ఉన్నది, కాళింది హ్రదము అనే హ్రదము. ఆ హ్రదంలో ఈ కాళింది అనేటువంటి ఆ పాము అందరినీ కూడా బాధిస్తోంది. ఎలా బాధిస్తోంది అంటే తన విషవాయువుల చేత చుట్టూ ఉండేటువంటి చెట్లు, జీవరాశులన్నీ కూడా నశిస్తూ ఉన్నాయి. నశిస్తూ ఉంటే వాటన్నింటి నుంచి కూడా వీళ్ళని రక్షించాలి అని చెప్పి స్వామి ఆ యొక్క మడుగులో దూకాడు. అంటే ఎలా దూకాడు? ఒక కడివి చెట్టు ఎక్కాట. కేవలం ఆ ఒక్క చెట్టే బతుకుంది ఎత్తుగా. ఎందుకని అని అంటే గరుత్మంతుడు అమృతాన్ని తెచ్చేటప్పుడు తన యొక్క పాదాన్ని ఒకసారి ఆ చెట్టు మీద మోపేట. అందుకని అది ఒక్కటే బతుకుంది, మిగిలినవన్నీ చనిపోయినాయి. అటువంటి అక్కడి నుంచి ఆ స్వామి చాలా ఉగ్రమైనటువంటి శబ్దాలను చేసుకుంటూ ఆ కాళింది మడుగులో దూకి ఆ కాళీయుడి యొక్క 101 తలలని కూడా తన ఎర్రటి పాదములతో, ఎర్రటి మణులు కలిగినటువంటి వాటి తలల యందు ఆయన మర్దన చేస్తున్నప్పుడు, కాళ్లతో గుద్దుతున్నప్పుడు
అక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి ఎర్రటి కాంతులు చుట్టూ కూడా చాలా దేదీప్యమానముగా వెలిగిపోతూ ఉన్నాయట. అదే మాదిరిగా ఆ కాళిందీయుడి యొక్క రక్తమంతా కూడా చుట్టూ స్రవిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అదంతా కూడా చూసినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా భయపడిపోయారట. ఎందుకని అనంటే ఆయన భీకరమైనటువంటి నృత్యాన్ని చేశాడు. ఎందుకని భీకరమైన నృత్యము అంటే ఆ కాళిందీయుడు ఇంకా నా వల్ల కాదు, నా భుజములు అలిసిపోయినాయి, నా ఒంట్లో శక్తి అంతా కూడా నశించిపోయింది, ఎలా అయినా సరే ఈయన దగ్గర నుంచి మనం బయటపడాలి, వచ్చినది శ్రీమన్నారాయణుడే అని చెప్పి ఆయన మనస్సులో తలుచుకుని ఆయన్ని శరణు వేడడం వల్ల ఆ స్వామి ఆయన్ని ఆ కాళిందీయుడిని అనుగ్రహించి అప్పుడు చెప్పి సరే నువ్వు ఇక్కడ జీవరాశులందరూ కూడా మనుషులందరూ కూడా ఉండేటువంటి ప్రదేశంలో నుంచి ఇక్కడి నుంచి నిష్క్రమించు, సముద్రంలో ఉన్నటువంటి రోమకము అనేటువంటి ఆ యొక్క ద్వీపంలో ప్రవేశించు, నీవు అక్కడే నివసించు అని చెప్పి ఆ స్వామి అతనికి అనుజ్ఞనిచ్చాడు. అది మొదలుగా కాళింది అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు. అయితే ఇక్కడ సర్వభూపాల వాహనంలో మనందరం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటనంటే దేవుడు మనకి కష్టాలు పెడుతున్నాడు అని అంటే ముందర ఏదో ఫలితాలు ఇస్తాడు అని అర్థం. ఈ సర్వభూపాల వాహనంలో అది గ్రహించాలి మనం. అంటే ఆయన రాజుగా ఉండి కష్టాలు పడ్డాడు రామావతారం మొత్తం. అలాగే రాజుని అంటే దగ్గర ఉండి ధర్మరాజు చేత యుద్ధం చేయించాడు, అర్జునాదుల చేత యుద్ధం చేయించి రాజసూయ యాగం చేయించి ధర్మరాజుని ఇంత గొప్ప ధర్మాత్ముడుగా ఉండడానికి కారణమయ్యాడు. ఇవన్నీ జరిగినటువంటిదంతా కూడా ఆయన యొక్క అనుగ్రహం వల్లనే. అలాగే మనకి కష్టాలు వస్తున్నాయంటే స్వామి మిమ్మల్ని శారీరకంగా మానసికంగా దృఢంగా తయారు చేస్తున్నాడు. ఇలా దృఢంగా తయారు చేసిన తర్వాత మీకు తగినటువంటి ఫలితాలను అందించేటువంటి విధముగా స్వామి సర్వభూపాల వాహనంలో మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడని చెప్పి స్వస్తి. గోవిందా గోవిందా. శరణు శ్రీ వైకుంఠనాయక శరణు శ్రీ పురుషోత్తమా శరణు శ్రీధర గరుడ వాహన శరణు వెంకటనాయక శరణు శ్రీ వైకుంఠనాయక శరణు శ్రీ పురుషోత్తమా శరణు శ్రీధర గరుడ వాహన శరణు వెంకటనాయక. పరమపద గోవింద మాధవ పద్మనాభ జనార్దన పరమపద గోవింద మాధవ పద్మనాభ జనార్దన ధరణిధర కరివరద వామన దైత్యహర బలిబంధన ధరణిధర కరివరద వామన దైత్యహర బలిబంధన శరణు శ్రీ వైకుంఠనాయక శరణు శ్రీ పురుషోత్తమా శరణు శ్రీధర గరుడ వాహన శరణు వెంకటనాయక శరణు శ్రీ వైకుంఠనాయక శరణు శ్రీ పురుషోత్తమా. జలజనేత్ర ముకుంద కేశవ శంఖచక్ర గదాధర జలధిశయన ఉపేంద్ర అచ్యుత శైలధర నారాయణ జలజనేత్ర ముకుంద కేశవ
शङ्खचक्रगदाधरा जलधिशयन उपेन्द्र अच्युत शैलधर नारायण आदियोगी मुनीन्द्र वन्दित अखिल सुरगण पूजिता आदियोगी मुनीन्द्र वन्दित अखिल सुरगण पूजिता वेद विनुत विरिञ्चि सन्नुत वेङ्कटेश नमो नमो वेद विनुत विरिञ्चि सन्नुत वेङ्कटेश नमो नमो वेङ्कटेश नमो नमो वेङ्कटेश नमो नमो शरणु श्री वैकुण्ठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुडवाहन शरणु वेङ्कटनायक शरणु 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 श्रीशोऽयं सुस्थिरोऽयं श्रीशोऽयं सुस्थिरोऽयं कौशिक मकरक्षकोऽयं श्रीशोऽयं सुस्थिरोऽयं कौशिक मकरक्षकोऽयं श्रीशोऽयं सुस्थिरोऽयम् निगमनिधि निर्मलोऽयं निगमनिधि निर्मलोऽयं जगन्मोहन सतिपते निगमनिधि निर्मलोऽयं जगन्मोहन सतिपते जगन्मोहन निगमनिधि निर्मलोऽयं जगन्मोहन सतिपते विगतभयोऽयं विजयसखोऽयं भृगुमुनिना सम्प्रीतोऽयं विगतभयोऽयं विजयसखोऽयं भृगुमुनिना सम्प्रीतोऽयं श्रीशोऽयं सुस्थिरोऽयं श्रीशोऽयं सुस्थिरोऽयं कौशिक मकरक्षकोऽयं
सुस्थिरोऽयं श्रीशोऽयं सुस्थिरोऽयं कौशिक मकरक्षकोऽयं श्रीशोऽयं सुस्थिरोऽयम् सरसोऽयं परिसर प्रियोऽयं तिरुवेङ्कटाधिपोऽयं सरसोऽयं परिसर प्रियोऽयं तिरुवेङ्कटाधिपोऽयं चिरन्तनोऽयं चिदात्मकोऽयं चिरन्तनोऽयं चिदात्मकोऽयं शरणागतवत्सलोऽयं चिरन्तनोऽयं चिदात्मकोऽयं शरणागतवत्सलोऽयं श्रीशोऽयं सुस्थिरोऽयं श्रीशोऽयं सुस्थिरोऽयं कौशिक मकरक्षकोऽयं श्रीशोऽयं सुस्थिरोऽयं श्रीशोऽयं सुस्थिरोऽयम् विना वेङ्कटेश ननाथो ननाथ सदा वेङ्कटेश स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ त्वमेव शरणं त्वमेव मे
प्रसरति फणीन्द्रशयन त्वमेव शरणं त्वामेव मे रमणं प्रसरति फणीन्द्रशयन घनं वा मम कलुषमिदम् अन्तमहिमाय तस्य ते घनं वा मम कलुषमिदम् अन्तमहिमाय तस्य ते जनार्दन इति सञ्चरसि घनार्चन वेङ्कटगिरिरमण जनार्दन इति सञ्चरसि धनार्चन वेङ्कटगिरिरमण त्वमेव शरणं त्वामेव मे रमणं प्रसरति फणीन्द्रशयन त्वमेव शरणं त्वामेव मे रमणं प्रसरति फणीन्द्रशयन हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे अनन्ता श्रीधर गोविन्द केशव अनन्त श्रीधर गोविन्द केशव मुकुन्द माधव नारायण हरे मुकुन्द माधव नारायण हरे अनन्ता श्रीधर गोविन्द केशव अनन्त श्रीधर गोविन्द केशव मुकुन्द माधव नारायण हरे मुकुन्द माधव नारायण हरे हरे मुरारे देवकी तनया गोपिका रमण देवकी तनया गोपिका रमण देवकी तनया गोपिका रमण देवकी तनया गोपिका रमण भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा भक्त उद्धारण
शौरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे अनन्ता श्रीधरा गोविन्द केशव अनन्त श्रीधरा गोविन्द केशव मुकुन्द माधव नारायण हरे मुकुन्द माधव नारायण हरे हरे मुरारे मधुकैटभारे हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे मुरारे देवकी तनया गोपिका रमण देवकी तनया गोपिका रमण भक्त उद्धरण त्रिविक्रमा भक्त उद्धरण त्रिविक्रमा देवकी तनया गोपिका रमण देवकी तनया गोपिका रमण भक्त उद्धरण त्रिविक्रमा भक्त उद्धरण त्रिविक्रमा हरे मुरारे मधुकैटभारे हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे गोविन्द गोपाल सेवे भावे श्रीवृन्दम् सेवे भावे श्रीवृन्दम् श्रीवल्लभ चिन्तानन्दम् सेवे भावे श्रीवृन्दम् श्रीवल्लभ चिन्तानन्दम् सेवे भावे श्रीवृन्दम् पाटुकुतर्कनग भज नमो